के बाद ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा
अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation, presumably, was that harming growth and development in the Union territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts, as well as other information available to law enforcement agencies, has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record
of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt, as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. Joining me for this briefing on our actions earlier this morning are Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. बात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan
as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. Operation Sindoor সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় সেনাৰ হিয়া ব্ৰিফিংছ আমি আগবঢ়াম এই খবৰ তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল বড়ে তুঙ্গত উঠিছে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি সীমান্তত শেষ আখৰা ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টত ব্লেক আউটেৰে যুদ্ধৰ কুচকাৱাৰ দেওবাৰে ফিৰোজপুৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেন চহৰত মাইকেৰে ব্লেক আউটৰ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা 9:30 বজাৰ ভিতৰত লাইট নুমুৱাই থবলৈ কেন্টনমেণ্টৰ 20,000 বাসিন্দাক আহ্বান ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তৰ ব্লেক আউটৰ কথা শুনা মাত্ৰকে যুদ্ধৰ আশংকাত হোৱা দোৱা লাগিল ফিৰোজপুৰত চাউল দাইলৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈ দোকানলৈ দৌৰিল বহুজন আনফালে যুদ্ধৰ আশংকাত খালী হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ গাতে লাগি থকা হাজৰা গাঁও সীমান্তৰ হুছেইনিয়ালাটো তীব্ৰ উৎকণ্ঠা দেওবাৰে সন্ধিয়া যাৰ প্ৰতিফলন দেখা গ'ল ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টত বেৰি দুবা মাত্ৰকে ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টত টহল বাঢ়িল সেনা আৰক্ষীৰ গাড়ী বাইক ৰিক্সাৰ আৰোহীক ততাতৈয়াকৈ ঘৰ সোমোৱাৰ আহ্বান জনালে সেনাবাহিনীয়ে ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ আনফালে ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তই পঞ্জাব ষ্টেট পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডক দি থোৱা নিৰ্দেশ অনুসৰি নিশা 9 বজাৰ কেইমিনিটমান পূৰ্বে চহৰত বন্ধ হৈ পৰিল বিদ্যুৎ সেৱা জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মানি ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টৰ বাসিন্দাই অফ কৰি থলে ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰ আনকি মম এডালো নজ্বলালে কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল তুঙ্গত উঠিছে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি সীমান্তত শেষ আখৰা ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টত ব্লেক আউটেৰে যুদ্ধৰ কুচকাৱাৰ দেওবাৰে ফিৰোজপুৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেন চহৰত মাইকেৰে ব্লেক আউটৰ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা 9:30 বজাৰ ভিতৰত লাইট নুমুৱাই থবলৈ কেন্টনমেণ্টৰ 20,000 বাসিন্দাক আহ্বান ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তৰ ব্লেক আউটৰ কথা শুনা মাত্ৰকে যুদ্ধৰ আশংকাত হোৱা দোৱা লাগিল ফিৰোজপুৰত চাউল দাইলৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈ দোকানলৈ দৌৰিল বহুজন আনফালে যুদ্ধৰ আশংকাত খালী হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ গাতে লাগি থকা হাজৰা গাঁও সীমান্তৰ হুছেইনিয়ালাটো তীব্ৰ উৎকণ্ঠা দেওবাৰে সন্ধিয়া যাৰ প্ৰতিফলন দেখা গ'ল ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টত বেৰি দুবা মাত্ৰকে ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টত টহল বাঢ়িল সেনা আৰক্ষীৰ গাড়ী বাইক ৰিক্সাৰ আৰোহীক ততাতৈয়াকৈ ঘৰ সোমোৱাৰ আহ্বান জনালে সেনাবাহিনীয়ে ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ আনফালে ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তই পঞ্জাব ষ্টেট পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডক দি থোৱা নিৰ্দেশ অনুসৰি নিশা 9 বজাৰ কেইমিনিটমান পূৰ্বে চহৰত বন্ধ হৈ পৰিল বিদ্যুৎ সেৱা জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মানি ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টৰ বাসিন্দাই কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল তুঙ্গত উঠিছে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি সীমান্তত শেষ আখৰা ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ কেন্টনমেণ্টত ব্লেক আউটেৰে যুদ্ধৰ কুচকাৱাৰ দেওবাৰে ফিৰোজপুৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেন
চহৰত মাইকেৰে ব্লেকআউটৰ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা 9:30 বজাৰ ভিতৰত লাইট নুমুৱাই থবলৈ কেণ্টনমেণ্টৰ 20,000 বাসিন্দাক আহ্বান ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তৰ ব্লেকআউটৰ কথা শুনা মাত্ৰকে যুদ্ধৰ আশংকাত হোৱা লাগিল ফিৰোজপুৰত চাউল দাইলৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈ দোকানলৈ দৌৰিল বহুজন আনফালে যুদ্ধৰ আশংকাত খালী হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ গাতে লাগি থকা হাজৰা গাঁও সীমান্তৰ হুছেইনিয়ালাতো তীব্ৰ উৎকণ্ঠা দেওবাৰে সন্ধিয়া যাৰ প্ৰতিফলন দেখা গ'ল ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত বেৰি দুবা মাত্ৰকে ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত টহল বাঢ়িল সেনা আৰক্ষীৰ গাড়ী বাইক ৰিক্সাৰ আৰোহীক ততাতৈয়াকৈ ঘৰ সোমোৱাৰ আহ্বান জনালে সেনা বাহিনীয়ে ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ আনফালে ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তই পঞ্জাব ষ্টেট পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডক দি থোৱা নিৰ্দেশ অনুসৰি নিশা 9 বজাৰ কেইমিনিটমান পূৰ্বে চহৰত বন্ধ হৈ পৰিল বিদ্যুৎ সেৱা জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মানি ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টৰ বাসিন্দাই অফ কৰি থলে ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰ আনকি মম এডালো নজ্বলালে সেনাৰ লগতে এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল তুংগত উঠিছে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি সীমান্তত শেষ আখৰা ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত ব্লেক আউটেৰে যুদ্ধৰ কুচকাৱাজ দেওবাৰে ফিৰোজপুৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেন চহৰত মাইকেৰে ব্লেকআউটৰ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা 9:30 বজাৰ ভিতৰত লাইট নুমুৱাই থবলৈ কেণ্টনমেণ্টৰ 20,000 বাসিন্দাক আহ্বান ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তৰ ব্লেকআউটৰ কথা শুনা মাত্ৰকে যুদ্ধৰ আশংকাত হোৱা লাগিল ফিৰোজপুৰত চাউল দাইলৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈ দোকানলৈ দৌৰিল বহুজন আনফালে যুদ্ধৰ আশংকাত খালী হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ গাতে লাগি থকা হাজৰা গাঁও সীমান্তৰ হুছেইনিয়ালাতো তীব্ৰ উৎকণ্ঠা দেওবাৰে সন্ধিয়া যাৰ প্ৰতিফলন দেখা গ'ল ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত বেৰি দুবা মাত্ৰকে more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে কৰ্নেল সোফিয়া কুৰেশী উইং কমাণ্ডাৰ ভূমিকা সিং আটাইকেইগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কেনেদৰে বাস্তৱায়িত কৰা হ'ল কেনেদৰে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলা হ'ল পাক সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰাৰ বাবে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ যি ভূমিকা আছিল সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত বিৱৰণ আগবঢ়ালে সংবাদমেলত আমি পুনৰ জনাইছো সংবাদমেলত উপস্থিত আছিল বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী সংবাদমেলত উপস্থিত আছিল কৰ্নেল সোফিয়া কুৰেশী উইং কমাণ্ডাৰ ভূমিকা সিং ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতে তাৰ বাবে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এখনৰ পিছত আনখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদী জঘন্য নৰসংহাৰৰ প্ৰতিশোধ আৰম্ভ বুধবাৰে মাজনিশা ভাৰতীয় সেনাই চলালে এই মহা অভিযান বুধবাৰে মাজনিশা পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ 9টাকৈ স্থানত চলিল ভাৰতৰ আক্ৰমণ যাৰ নাম দিয়া হৈছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কামিকাজে ড্ৰোনৰ সহায়ত ভাৰতে পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানত আক্ৰমণ কৰে ভাৰতৰ এই আক্ৰমণত 12টা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত আহতৰ সংখ্যা প্ৰায় 55 জন বুলি জানিব পৰা হৈছে পেহেলগামত আক্ৰমণ কৰা পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ভাৰতীয় সেনাই চলালে এই প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ এই ঘাটিকেইটা আমি এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে আগবঢ়াইছো আপোনালোকৰ সন্মুখত টিভিৰ পৰ্দাত 9টাকৈ ঘাটি য'ত আছে
জৈশ-ই মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, য'ত আছে লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। সকলো তছনছ কৰি পেলাইছে মানৱবিহীন ড্ৰোনৰ সহায়ত ভাৰতৰ এই বৃহৎ সফল অভিযান। ইফালে BSFৰ ডিজিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু NGৰ সৈতে বাৰ্তালাপ শ্বাহৰ। সীমান্ত লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সীমান্ত লোকক বাংকাৰলৈ নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সীমান্তত বাৰে বাৰে পাক সেনাই যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে। সীমান্তৰ ৰাইজৰ সীমান্তৱৰ্তী ভাৰতীয়ৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। BSFৰ ডিজিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা আৰু NGৰ সৈতে বাৰ্তালাপ শ্বাহৰ। সীমান্ত লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সীমান্তৰ লোকক বাংকাৰলৈ নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। লস্কৰ-ই-তৈবাৰ শিবিৰত আক্ৰমণৰ পাছত সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ভাৰতৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ শিবিৰৰ ভিডিঅ'ই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে কেনেদৰে পাকিস্তানৰ ভূখণ্ডত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ সদস্যই হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নিৰ্বিঘ্নে বিচৰণ কৰে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যি সময়ত ভাৰতে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে পাক সেনাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলি আহিছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ সন্ত্ৰাসবাদী পৃষ্ঠভূমি আৰু এই দৃশ্যই আকৌ এবাৰ তাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। লস্কৰ-ই-তৈবাৰ শিবিৰত আক্ৰমণৰ পাছত সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পাক সেনাৰ টেৰিটৰিয়েল উইং বুলি কোৱা হয় লস্কৰ-ই-তৈবাক। ভাৰতৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ শিবিৰৰ ভিডিঅ'ই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে কেনেদৰে পাকিস্তানৰ ভূখণ্ডত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ সদস্যই নিৰ্বিঘ্নে হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ মুক্ত বিচৰণ কৰে। আন এক ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, ভাৰতে ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ যুঁজাৰু বিমান। মাজ আকাশতে ভাৰতে ধ্বংস কৰে পাকিস্তানী যুঁজাৰু বিমান। পাকিস্তানৰ JF-17 আৰু এখন F-16 যুঁজাৰু বিমান ধ্বংস কৰে ভাৰতে। ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ পাছতে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল পাক বায়ু সেনাই। নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত ভাৰতীয় এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে প্ৰতিৰোধ কৰে পাক যুঁজাৰু বিমান দুখনক। ভাৰতীয় বায়ু সেনাই আখনুৰৰ চুংগলত ভূপতিত কৰে পাকিস্তানৰ JF-17 আৰু F-16 যুঁজাৰু বিমান। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি ভীমবাৰ কোটলিকে ধৰি এই সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিসমূহত আক্ৰমণ, ভাৰতীয় সেনাৰ নিৰ্ধাৰিত আক্ৰমণ, নিখুঁত আক্ৰমণ। ইতিমধ্যে মোদীয়ে এই আক্ৰমণক যথেষ্ট সফল অভিযান হিচাপে অভিহিত কৰিছে। সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক, এৰিয়েল ষ্ট্ৰাইকতকৈও এই অভিযান সফল আছিল। পাকিস্তানে কল্পনা কৰাতকৈও ভয়াৱহ হ'ব আক্ৰমণ, সেই সকিয়নি, সেই হুংকাৰ দিছিল মোদী, অমিত শ্বাহ, ৰাজনাথ সিঙে। আৰু সেই মৰ্মেই এই বৃহৎ অভিযানেৰে পাকিস্তানক এই মুহূৰ্তত ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে। পাকিস্তানে সুৰ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। খ্বাজা আসিফ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আকৌ নেজ পেলাবলৈ বাধ্য হৈছে। যুদ্ধ নিবিচাৰে সেইজন খ্বাজা আসিফে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল যুদ্ধৰ, আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতৰ যুযুধান ৰূপ দেখি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিছিল যাতে আল্লাই ভাৰতক সুমতি দিয়ে, যুদ্ধৰ পৰা ভাৰত বিৰত থাকে। আৰু ভাৰতে কালি এই পৰাক্ৰম দেখুৱাৰ লগে লগে আকৌ সুৰ সলাইছে। যদি ভাৰতে আক্ৰমণ নকৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানেও আক্ৰমণ নকৰে, পাকিস্তানেও যুদ্ধ নিবিচাৰে। এনেদৰে সুৰ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পাকিস্তানে।
ভাৰতে যদি আক্ৰমণ নকৰে পাকিস্তানেও যুদ্ধ নকৰে পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খ্বাজা আসিফৰ এই মন্তব্য আমি জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আলোচনা জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপালৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছে গৃহমন্ত্ৰী বিএছএফৰ ডিজিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বাস কৰা লোকৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিএছএফৰ ডিজিক নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ অতি শীঘ্ৰেই বাংকাৰৰ বা নিৰাপদ স্থানত স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সীমান্তবাসী ভাৰতীয়ক ইফালে আজি ৰাজস্থানৰ জয়সালমেৰত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল বন্ধ ঘোষণা এডিচিপিয়ে ঘোষণা কৰে এই কথা বন্ধৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে জয়সালমেৰত অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ এই জয়সালমেৰ ভাৰতৰ এই অভিযানৰ নাম অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিছে এই অভিযানৰ নাম পেহেলগামত নিজৰ পত্নীৰ সন্মুখত স্বামীক হত্যা কৰা সেই কাণ্ড পত্নীৰ শিৰৰ সেন্দুৰৰ মূল্য পত্নীৰ কপালৰ ফুটৰ মূল্য ভৰিব লাগিব পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেই সকিয়নি প্ৰদান কৰিয়েই এই অভিযানৰ নাম অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ৰখা হৈছে আৰু যি অপাৰেশ্যনৰ নিজেই ব্যক্তিগতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এপষেক পূৰ্বেই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যোৱা নিশাৰ আক্ৰমণৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট পেহেলগাম নৰসংহাৰৰ 2 সপ্তাহৰ পাছত ভাৰতৰ এই আক্ৰমণ প্ৰতিশোধৰ প্ৰত্যাঘাত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পূৰ্বৰ সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকতকৈ অধিক ফলপ্ৰসূ 2019ৰ বালাকোট 2016ৰ উৰি কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধতকৈ সফল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ৱাহাবলপুৰত থকা জেইছ ই মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে লগতে মুৰ্ডেকত থকা লস্কৰ ই তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ কৰা হৈছে ভাৰত ভূমিৰ পৰা লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট ড্ৰোনেৰে ভাৰতৰ এই সফল অভিযান ভাৰতৰ আক্ৰমণত ধূলিসাৎ হৈ পৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ তথা পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা স্থানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য বিশূন্য হৈ পৰিছে মাদ্ৰাসা মছজিদ যাক ঢাল হিচাপে জেইছ ই মহম্মদ লস্কৰ ই তৈবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল য'ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ আখৰাৰ এক স্থলী হিচাপে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰক পাকিস্তানে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল আৰু সেই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি এনেদৰে তছনছ কৰি পেলালে ভাৰতে এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ ভাৰতীয় সেনাই নিশাই বিবৃতি প্ৰদান কৰে ভাৰতৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আছিল লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত আৰু নিখুঁত আক্ৰমণ কেৱল বসা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত কৰা হৈছিল এই আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ কোনো সাধাৰণ লোকক লক্ষ্য কৰা হোৱা নাই পাকিস্তানৰ সামৰিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্থানত আক্ৰমণ কৰা নাই কেৱল উপযুক্ত তথ্য থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিতহে চলে এই আক্ৰমণ ভাৰতৰ এই আক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু দায়িত্বশীল আছিল বুলি সেনাই সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে কোনো উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিব পৰা আক্ৰমণ নাছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সাধাৰণ জনতাৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ আক্ৰমণ কৰে ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীয়ে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক ইজৰাইলে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে যি ইজৰাইলে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা হামাস নিষেধ কৰাৰ নামত ব্যাপক সামৰিক অভিযান গাজা ষ্ট্ৰীপত অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলে গাজা দখল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া ভাৰতক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইজৰাইলে सुप्रभात देवियों और सज्जनों मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को
न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने।
मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much. এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত CCSৰ বৈঠক, কেবিনেট কমিটি অন সিকিউৰিটিৰ বৈঠকত উপস্থিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, NSA অজিত ডোভাল, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো উপস্থিত বৈঠকত। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছত এয়া প্ৰথমখন CCS বৈঠক। CCS বৈঠকৰ অন্তত হ'ব কেবিনেট বৈঠক। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, CCSৰ বৈঠক আৰু CCSৰ বৈঠকে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে। এই CCSৰ বৈঠকতেই প্ৰথমেই লোৱা হৈছিল ৰণকৌশল, পাকিস্তানক এশিকনি দিবৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এয়া অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সফল অভিযানৰ পাছত CCSৰ বৈঠক, কেবিনেট কমিটি অন সিকিউৰিটিৰ বৈঠকত উপস্থিত আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, NSA অজিত ডোভাল, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো উপস্থিত আছে বৈঠকত। CCS বৈঠকৰ অন্তত হ'ব কেবিনেট বৈঠক। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছত এয়া প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব।
আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমৰ পৰা। পাৰ্থ, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ CCSৰ বৈঠক এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত। জয়ন্ত, প্ৰথম কথা প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে সেনাৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হ'ল, যিখন সংবাদমেলত বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী উপস্থিত আছিলে আৰু দুগৰাকী কম্বেট ৰোলত থকা আৰ্মিৰ সেনা বিষয়া কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বি আৰু উইং কামাণ্ডাৰ ভূমিকা সিং, অৰ্থাৎ এগৰাকী স্থল সেনাৰ বিষয়া আৰু আন এগৰাকী বায়ু সেনাৰ বিষয়াই দুইগৰাকী মহিলা বিষয়া কম্বেট ৰোলত থকা দুইগৰাকী মহিলা বিষয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে, য'ত বিক্ৰম মিশ্ৰীও আছিল। তেওঁলোকে আমি যিখিনি কথা কৈ আছিলোঁ নিউজ 18 দৰ্শকত, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক কৰিলে আৰু এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ল আনুষ্ঠানিকভাৱে যিসকল মহিলাৰ বিধৱা হৈছিল, যিসকলে স্বামী হেৰুৱাইছিল, তেওঁলোকক ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ল। বাছি বাছি নিখুঁতভাৱে সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিসমূহ ঘাটি, সেই ঘাটিসমূহ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল। 4টা আক্ৰমণৰ স্থান আছিলে পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবত আৰু আন 5টা স্থান আছিলে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত। আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈয়ে আহিছোঁ LATৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য ধূলিসাৎ হৈ গৈছে। LATৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যি পাকিস্তানৰ পাঞ্জাব প্ৰভিন্সত আছিলে, সেই স্থানকো এক প্ৰকাৰ ধূলিসাৎ বা মাটিৰ সৈতে মিলাই দিয়া হৈছে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত ক'বলৈ যোৱা যায়। আৰু সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনত, আৰু স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতে প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনত যে ভাৰতে কোনো ধৰণৰ পাকিস্তানৰ সামৰিক ইনষ্টলেশ্যনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই বা চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই, বৰঞ্চ ভাৰতত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ ঘাটিসমূহকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। আক্ৰমণৰ সময় 1:05 পৰা 1:30 আছিলে। ড্ৰোন যোগেদি আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে আৰু বাছি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি বাছি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিলে। আৰু ভাৰতবৰ্ষই লগতে কৈছে বিভিন্ন সময়ত যোৱা 3টা দশক ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ, পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ ভাৰতত চলি আহিছে আৰু বিভিন্ন কালখণ্ডত ভাৰতবৰ্ষই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে ইউনাইটেড নেশ্যনছ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ প্লেটফৰ্ম আছে সেইবোৰত অৱগত কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে 2022-2023 লস্কৰ তৈয়বাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিলে। শেহতীয়াকৈ TRF দি ৰেজিষ্টেন্স ফ'ৰ্চ নামৰ যিটো সংগঠনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে পেহেলগামৰ সেই আক্ৰমণৰ, সেই সংগঠনটোৰ বিষয়ে বিশ্ব মঞ্চত জনোৱা হৈছিল, ৰাষ্ট্ৰসংঘত জনোৱা হৈছিল। আৰু এইবাৰো যি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি ভাৰতবৰ্ষই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰকে ধৰি আন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্বৰ দেশসমূহৰ যিসকল নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই এই আক্ৰমণ কৰাৰ কথা অৱগত কৰিছে। গতিকে গোপনে ভাৰতবৰ্ষই একো কৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষই যদিও আজিৰ যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণত ভাৰতবৰ্ষই ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট এটা প্ৰদান কৰিলে, কাৰণ মক ড্ৰিল ঘোষণা কৰাৰ যিটো তাৰিখ, সেই তাৰিখটোৰ পূৰ্বেই আক্ৰমণ ভাৰতবৰ্ষই সংঘটিত কৰিলে। সেয়া যুদ্ধৰ এক কৌশল বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলো কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে। তাৰপিছত সেনাবাহিনী আৰু নৌসেনা আৰু স্থলসেনাৰ বিষয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে, বিদেশ সচিবে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছেই CCSৰ বৈঠক চলি আছে, কেবিনেট কমিটি অন ছিকিউৰিটিৰ বৈঠক চলি আছে। গতিকে বহু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বহুকেইটা। যদিহে পাকিস্তানে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ দুঃসাহস কৰে, অপচেষ্টা চলায় ভাৰতবৰ্ষত, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই সেই প্ৰত্যুত্তৰক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব, তাৰ কাৰণে ভাৰতৰ জনসাধাৰণক প্ৰস্তুত কৰি তোলা হ'ব। আজি অনুশীলন প্ৰদান কৰা হ'ব চিভিল ডিফেন্সৰ তৰফৰ পৰা, কেনেকৈ যুদ্ধ সদৃশ বা যুদ্ধৰ পৰিৱেশন নিজকে পৰিচালিত কৰিব লাগে সেই দিশত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, যিহেতু যোৱা 3টা দশকত পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষত বহু আক্ৰমণ চলাইছে, হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, মুম্বাইৰ টেৰ'ৰ এটেকৰ কথা নকলোৱেই বা। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ আজিৰ এই যি আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণটো কিমান পৰ্যাপ্ত, যদিও বা ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনতাই আশাৰে বাট চাই আছিল ভাৰতবৰ্ষই এক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া, পাকিস্তানক এক শিক্ষা দিয়াৰ। ভাৰতবৰ্ষই যি মাজনিশা যি পাকিস্তানক শিক্ষা দিলে, সেই পাকিস্তানত যি সংঘটিত কৰিলে ঘটনা, সেই ঘটনাৰ পৰা পাকিস্তানে শিক্ষা ল'বনে, সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শিক্ষা ল'বনে, বা ভাৰতবৰ্ষৰ এই পদক্ষেপে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষত পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপক শূন্যলৈ নমাই আনিবনে, এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই কোনো কথা গোপনে কৰা নাই, সকলো কাম মুকলিকৈ কৰিছে, আক্ৰমণ কৰি পাকিস্তানৰ 9 স্থানৰ যি সেনাৰ ঘাটি, সেই সেনাৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে। তাৰে অন্যতম 2 স্থান হৈছে এক স্থান পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰৰ, এক স্থান পাঞ্জাবৰ, আৰু পাঞ্জাবৰ 2 স্থান বাহাৱালপুৰ আৰু আন এক স্থানত মুৰিদকেট
মুৰিদ লস্কৰ-ই তৈয়বাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল আৰু বাহৱালপুৰত জৈছে মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল লস্কৰ-ই তৈয়বা হাফিজ ছয়ীদৰ যিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন সেইটো আৰু জৈছে মহম্মদ হৈছে মাছুদ আজাহাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো দুইটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত মাছুদ আজাহাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টো এটা সময়ত প্ৰায় 600 মান যুৱক থাকে প্ৰশিক্ষণ লৈ থাকে ধৰ্মৰ নামত কেনেকৈ সন্ত্ৰাস বিয়পাব লাগে সেইবোৰৰ প্ৰশিক্ষণ লয় অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লয় আৰু অনুৰূপ ধৰণে আনটো লস্কৰ-ই তৈয়বাৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় অপাৰেশ্যনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ সেইটোতো হাজাৰতকৈ অধিক যুৱক একেটা সময়তে থাকে আৰু দুইটা মুখ্য কাৰ্যালয়কে এটা 15 একৰৰ এটা প্ৰায় 80 একৰৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা মুখ্য অপাৰেশ্যনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ গতিকে দুইটাই যদি ধূলিসাৎ হৈ গৈছে মৃতকৰ সংখ্যা বহু অধিক এতিয়া যিমান মৃতকৰ সংখ্যা পোহৰলৈ আহিছে তাতকৈ বহু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃতকৰ সংখ্যা এই সংবাদমেলখন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলো কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত সকলো কথা দাঙি ধৰিছে ভাৰতে কিয় আক্ৰমণ কৰিলে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ পাঠক খন্তেক সময় আপোনাক ৰবলৈ অনুৰোধ জনাম এটা মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াব বিচাৰিছো जिससे मस्जिद का सहन मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी और एक अफराद था वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था वो इसके शहीद हो गया এই আক্ৰমণৰ কথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সন্দৰ্ভত এয়া প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মন্তব্য আছিল কেনেদৰে তছনছ কৰা হৈছে ঘাটিসমূহ সেই বিষয়ে সদৰি কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী खेत में चले गए थे खुली जगह पे बस इसी तरह ही रात गुजरी है जाग कर खौफ व राज में खौफ ही बहुत था পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ ওচৰলৈ গৈছো পাৰ্থ হাফিজ ছয়ীদৰ কথা কোৱা হৈছে হাফিজ ছয়ীদৰ ঘাটিত মুখ্য আঘাত হনা হৈছে কিন্তু হাফিজ ছয়ীদক 4 খলপীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে গতিকে ভাৰতৰ সন্মুখত এইসমূহ প্ৰত্যাহ্বান আছে সন্ত্ৰাসবাদক নিৰ্মূল কৰিবলৈ হলে সেইসকল নেতাক বাছি উলিয়াই নিধন কৰিব লাগিব দুজন নেতাৰ কথা প্ৰসংগলৈ এজন হৈছে হাফিজ ছয়ীদ এলএটিৰ মুৰব্বী হাফিজ ছয়ীদৰ যি অৱস্থিতি সেই অৱস্থিতি এতিয়াও গম পোৱা হোৱা নাই হাফিজ ছয়ীদৰ অৱস্থিতি বা যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰিছিলে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি তেতিয়া হাফিজ ছয়ীদ সেই স্থানত আছিলে নে নাই ভাৰতবৰ্ষই যি স্থানত আক্ৰমণ চলাইছিলে বা মাছুদ আজাহাৰৰ কথা ক'লে পাকিস্তানে কয় কাষ্টডিত আছে বুলি কিন্তু মাছুদ আজাহাৰ আক্ৰমণৰ সময়ত সেই স্থানত আছিল নাই গম পোৱা হোৱা নাই কিন্তু মাছুদ আজাহাৰৰ আন পৰিয়ালৰ লোক তেওঁৰ পুত্ৰ তেওঁৰ জোঁৱাই সেই সময়ত সম্ভাৱনা আছে সেই স্থানত আছিল বুলি ক'ব খোজে বিশেষজ্ঞই বা বিভিন্নজনে কিন্তু কোন মৰিলে মৃতকৰ তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰাহি নাই কোন কাৰ মৃত্যু হ'ল মৃতকৰ তালিকা আহি পৰাহি নাই যেহেতু ভাৰতবৰ্ষই নিখুঁতভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে এইটো এটা প্ৰেচিছন এটেক আকাশমাৰ্গেৰে ভাৰতবৰ্ষই নিখুঁত আক্ৰমণ চলাইছে যি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিল সেই লক্ষ্য ভেদ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই তেনেস্থলত সৰ্বাধিক সংখ্যক সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা নিধন হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায় যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষলৈ আৰু ভাৰতত কুটাঘাত সংঘটিত কৰে জয়ন্ত নিশ্চয় পাৰ্থ যি ধৰণৰ এতিয়া তৎপৰতা ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে CCSৰ বৈঠক আজিৰ এই বৈঠকখনে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিব কাৰণ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে এয়া পাকিস্তানৰ কোনো সামৰিক ঘাটি নহয় সাধাৰণ নাগৰিক নহয় এয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অভিযান তেনেস্থলতো যদি পাকিস্তানে অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় তেতিয়াহ'লে তাৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু থকাৰ কথা ইতিমধ্যে ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল সেই সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছে হয় আপুনি মন কৰিব যেতিয়া পাকিস্তানৰ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেহেলগামত সেই নৰসংহাৰ চলালে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই স্পষ্ট কৰি দিলে পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা তেনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কূটনৈতিক বহুকেইটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষই ভাৰতবৰ্ষৰ নদীৰ পৰা যি পানী বৈ যায় পাকিস্তানলৈ সেই পানী বৈ যোৱাত বাধা আৰোপ কৰিলে তেতিয়া পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ পাৰমাণৱিক ভাবুকি প্ৰদান কৰা এই মুহূৰ্তত শশী থাৰুৰৰ ভাষ্য আহিছে আমি আগবঢ়াই লৈছো We were not interested in killing individuals. The Pakistani denials lack all credibility. Let's remind the world that Pakistan also denied that they even knew where Osama bin Laden was until he was found in Pakistan.
They denied 2611 until Kasad was interrogated, they had to admit. And of course, they denied other attacks where intelligence intercepts by foreign countries established their complicity. So their denials are worth nothing, absolutely zilch. And therefore, the responsibility clearly lies there, and that is what excuses India's decision to not just cross into POK, but also to cross the international border. Bahawalpur is very much inside Pakistani sovereign territory, and technically, therefore, the Pakistanis are right to claim it's a violation of sovereignty, but we only hit terrorist bases, and we avoided all other military installations. There may have been temptations, knowing very well that it's the military who train and dispatch these people, but nonetheless, we have taken care not to give them any further provocations. Now, the Pakistanis are bound to react. They've already said they will react. They've already also reacted across the line of control in terms of artillery shelling. I'm sorry to say some of our civilians on the Kashmir side have lost their lives. It has been a very sad and painful situation. But at the same time, some actions are necessary and some sacrifices have to be made. My heart goes out to those individuals who have been affected by this on the Indian side. But I do believe the government needed to do this, and I think my party has already announced complete solidarity and support to the government. The nation must stand united at this time. To my mind, we'll have to remain on alert for some more time to come, for the simple reason that the Pakistanis are threatening further action. But international diplomacy and other measures are going to work. I think everyone understands the reasons for what India did, and probably will have some appreciation for the way in which we did what we did. So I'm still hopeful that this matter can be contained without uncontrollable escalation. But no one knows. We have to watch it very carefully, and I think we all stand with the government in resolution, in determination, and in love for our motherland. Jai Hind. No, he said centuries. Pakistan has only existed since 1947. How can they have been fighting for centuries? I'm sorry to say that. No, he said decades and centuries. He said both. So I don't think we need to react to that. Thank you very much. Thank you, sir. আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ প্ৰতিটো তথ্য লৈ আহিম। তাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল তুংগত উঠিছে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি সীমান্তত শেষ আখৰা ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত ব্লেক আউটেৰে যুদ্ধৰ কুচকাৱাৰ দেওবাৰে ফিৰোজপুৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেন চহৰত মাইকেৰে ব্লেক আউটৰ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা 9:30 বজাৰ ভিতৰত লাইট নুমুৱাই থবলৈ কেণ্টনমেণ্টৰ 20,000 বাসিন্দাক আহ্বান ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তৰ ব্লেক আউটৰ কথা শুনা মাত্ৰকে যুদ্ধৰ আশংকাত হোৱা লাগিল ফিৰোজপুৰত চাউল দাইলৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈ দোকানলৈ দৌৰিল বহুজন আনফালে যুদ্ধৰ আশংকাত খালী হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ গাতে লাগি থকা হাজৰা গাঁও সীমান্তৰ হুছেইনিয়ালাতো তীব্ৰ উৎকণ্ঠা দেওবাৰে সন্ধিয়া যাৰ প্ৰতিফলন দেখা গ'ল ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত বেৰি দুবা মাত্ৰকে ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত টহল বাঢ়িল সেনা আৰক্ষীৰ গাড়ী বাইক ৰিক্সাৰ আৰোহীক ততাতৈয়াকৈ ঘৰ সোমোৱাৰ আহ্বান জনালে সেনা বাহিনীয়ে ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ আনফালে ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তই পঞ্জাব ষ্টেট পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডক দি থোৱা নিৰ্দেশ অনুসৰি নিশা 9 বজাৰ কেইমিনিটমান পূৰ্বে চহৰত বন্ধ হৈ পৰিল কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে
মাইথন ষ্টিল তুংগত উঠিছে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি সীমান্তত শেষ আখৰা ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত ব্লেক আউটেৰে যুদ্ধৰ কুচকাৱাৰ দেওবাৰে ফিৰোজপুৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেন চহৰত মাইকেৰে ব্লেক আউটৰ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা 9:30 বজাৰ ভিতৰত লাইট নুমুৱাই থবলৈ কেণ্টনমেণ্টৰ 20,000 বাসিন্দাক আহ্বান ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তৰ ব্লেক আউটৰ কথা শুনা মাত্ৰকে যুদ্ধৰ আশংকাত হোৱা লাগিল ফিৰোজপুৰত চাউল দাইলৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈ দোকানলৈ দৌৰিল বহুজন আনফালে যুদ্ধৰ আশংকাত খালী হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ গাতে লাগি থকা হাজৰা গাঁও সীমান্তৰ হুছেইনিয়ালাতো তীব্ৰ উৎকণ্ঠা দেওবাৰে সন্ধিয়া যাৰ প্ৰতিফলন দেখা গ'ল ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত বেৰি দুবা মাত্ৰকে ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত টহল বাঢ়িল সেনা আৰক্ষীৰ গাড়ী বাইক ৰিক্সাৰ আৰোহীক ততাতৈয়াকৈ ঘৰ সোমোৱাৰ আহ্বান জনালে সেনা বাহিনীয়ে ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ আনফালে ফিৰোজপুৰৰ আয়ুক্তই পঞ্জাব ষ্টেট পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডক দি থোৱা নিৰ্দেশ অনুসৰি নিশা 9 বজাৰ কেইমিনিটমান পূৰ্বে চহৰত বন্ধ হৈ পৰিল বিদ্যুৎ সেৱা জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মানি ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টৰ বাসিন্দাই অফ কৰি থলে ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰ আনকি মম এডালো নজ্বলালে সেনাৰ লগতে সাধাৰণ লোকে 2001 চনৰ 13 ডিচেম্বৰত সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ ব্লেক আউটৰ সাক্ষী হ'ল পাকিস্তান সীমান্তৰ ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টৰ বাসিন্দা 22-23 को मेरे यहाँ पहलगाम का अटैक हुआ है उसके बाद दोनों देशों में तनाव तो है गेट तो बंद कर रखे हैं किसी किसान को नहीं जाने दे जा रहा माहौल तो यहो जिहा बनिया होया पर ज्यादा এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সকলো অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ ছুটি বাতিল কৰা হৈছে যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে ছুটি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত সকলো অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ ছুটি বাতিল কৰা হৈছে যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে ছুটি বাতিল কৰা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ইফালে নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱনত মক ড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি মক ড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অসমত 4 বজাৰ পৰা বিয়লি 14খন জিলাত মক ড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি তথা সুৰক্ষাৰ অনুশীলনৰ এয়া বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সংসদ ভৱনত স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত এই মক ড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা একেদৰে স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ইয়া যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত কেনেদৰে নিজকে ৰক্ষা কৰিব আপোনজনক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব সেই সকলো দিশৰ এয়া মক ড্ৰিল অনুশীলন চলোৱা হৈছে সংসদ ভৱনত সাইৰেন বজাই এই বিশেষ মক ড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অতি স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত এনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে হয় যোৱা নিশা যি ধৰণে পেহেলগামৰ ঘটনাৰ যি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আৰু পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী কেম্পত 9টাকৈ যি সন্ত্ৰাসবাদীৰ কেম্প উৎখাত কৰিলে আৰু এক প্ৰকাৰ যি ধৰণে বৃহৎ সফলতা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ চৌদিশে এতিয়া উৎসৱ উদযাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত গোটেই কথাখিনি পাতিবলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ডাঙৰীয়া আমালৈ উপস্থিত আছে গোটেই ঘটনাটো আপুনি যোৱাকালিৰ পৰা এটা বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি কি ক'ব পোনপ্ৰথমে সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসীক আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছক মই অভিনন্দন জনাব খুজিছোঁ 22 এপ্ৰিলৰ সেই বৰ্বৰ ঘটনাৰ পিছত যিটো ৰিটেলিয়েটৰী মেজাৰৰ কথা সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসীয়ে আশা কৰি আছিলে সেইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছে যোৱা নিশা 9 ঠাইত মিছাইল এটেকেৰে সম্পন্ন কৰিলে আৰু এইটো এটা বৃহৎ সফলতা ইয়াৰ 2-3টা কাৰণ আছে কাৰণ ইয়াৰ আগতে এতিয়াও ৰিটেলিয়েটৰী মেজাৰ হৈছিলে
উৰিৰ পিছতে হওক বা পুলৱামাৰ পিছতে হওক সেইটো পাক অকুপাইড কাশ্মীৰলৈ সীমিত আছিলে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ হাৰ্টলেণ্ড বুলি যিটো কয় পাঞ্জাবত এই এটেক কৰা হৈছে পাঞ্জাবৰ 4টা কেম্পত আৰু সৰ্বপ্ৰথম বাৱালপুৰৰ য'ত জৈছে মোহাম্মদৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু মুৰিদকে এইটো পাকিস্তান পাঞ্জাবত য'ত লস্কৰে তৈবাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ এই দুটাত মিছাইল এটেক কৰা হৈছে আৰু আমি ভিডিঅ'টো দেখিব পাইছোঁ যে তাত যথেষ্টখিনি ডেমেজ কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনা বাহিনী সক্ষম হৈছে তাৰ ওপৰত এই দুটা এটা নতুন বুলি ভাবোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 22 তাৰিখৰ এই ঘটনাৰ পিছত 23 তাৰিখে বিহাৰত কৈছিলে যে টেৰৰিষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিম আৰু টেৰৰিষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ বেকাৰবোৰ য'তে যাওক তেওঁলোকক তালৈ গৈ মাৰিম গতিকে সেইটো আমাৰ সেনা বাহিনীয়ে এইটো এই এটেকটো কৰি পেলাই 9টা ঠাইত যিটো সম্পূৰ্ণভাৱে ডেমেজ কৰিলে সেইটোকে বুজালে এইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজিক মেছেজিং অকল পাকিস্তানৰ কাৰণেই নহয় সম্পূৰ্ণ বিশ্বৰ কাৰণে যে এইটো এখন ৰিচাৰ্জেণ্ট ভাৰত পুৰণা ভাৰতবৰ্ষ নহয় এইখন এখন নতুন ভাৰতবৰ্ষ সেনা বাহিনীক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছিলে ফ্ৰী হেণ্ড দিছিলে আৰু আজি মকডিল আছিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু মকডিলো ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে সেইটো কেনেধৰণৰ কৌশল বুলি ক'ব এইবোৰ সকলোৱে জানে যে 22 এপ্ৰিলৰ এই ঘটনাৰ পিছত পাকিস্তানৰ সেনা বাহিনীয়ে হওক পাকিস্তান দেশখনে এক প্ৰকাৰ ৰেডি হৈ আছিলে যে ভাৰতৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা প্ৰত্যুত্তৰ জনাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত আমি কেনেকৈ এটা সফল অভিযান চলাব পাৰোঁ সেইটোত সকলো কৌশল ৰণনীতি অৱলম্বন কৰি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপাৰেশ্যন প্লেন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ 2 সপ্তাহ সময় লাগিলে যিয়ে নহওক যি হ'ল মই ভাবোঁ যে এটা ছাকচেছফুল মিছন কমপ্লিট হ'ল মই শেষত সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক ৰয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ক'ত কেনেধৰণে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব লাগিব এইখিনি কথা কৈছিলে বুলি কৈছে আৰু বিশেষকৈ মৌলানা মাছুদ আজাহাৰ তেওঁৰ কেম্পটো ধ্বংস কৰি দিছে বুলি কৈছে 100 জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে বহুত নিহত হৈছে বুলি কৈছে এই ঘটনাটো কি বুলি ক'ব চাওক এইটোতো সকলোৰে আমাৰ এজেঞ্চিবিলাকৰ সকলোবোৰ এজেঞ্চিৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকেই ৰয়ে হওক বা ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ'ই হওক বা মিলিটাৰী ইণ্টেলিজেঞ্চে হওক সকলোৰে ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন মেকানিজম আছে তেওঁলোকৰ হাতত এনেকুৱা সঠিক খবৰবোৰো ৰাখে যিবোৰ এইটো সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আমি ইপিনে ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ পিছতে নেচ পেলাইছে পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ আত্মসমৰ্পণ পাকিস্তানে যুদ্ধ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে আৰু ভাৰতে যদি আক্ৰমণ নকৰে পাকিস্তানে যুদ্ধ নকৰে পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খ্বাজা আসিফৰ এই মন্তব্য অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনৰ ভাষ্য বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছো পাকিস্তানকতো আমি যুদ্ধ কৰি পাকিস্তানক আচলতে আমাৰ পৃথিৱীৰ মেপৰ পৰাই নোহোৱা কৰি দিব লাগে কিয়নো মানুহৰ যেতিয়া কিবা বেমাৰ লাগে আমাৰ হাত এটা ভৰি এটা যেনিবা ঘাঁ এটা লাগে যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰি নুশুকায় তেতিয়া কি কৰোঁ ভৰিটো কাটিয়ে পেলাই দিওঁ আমাৰ বহুত দিনৰ আগতেই মই পাহৰিলোঁ মই অসম বিধানসভাতে দাবী তুলিছিলোঁ যে পাকিস্তানক মানচিত্ৰৰ পৰাই নোহোৱা কৰি দিব লাগে ভাৰতক কিমান বছৰ ধৰি আমনি কৰি আছে তেওঁলোকৰ শক্তিও নাই গাত কিন্তু আমনি কৰি থাকে ভাৰতৰ উন্নয়নত তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰি আহে সেইকাৰণে এইবাৰ পাকিস্তানক একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলাব লাগে আজি ইজৰাইলে যদি পেলেষ্টাইনত যুদ্ধ কৰি থাকিব বোমা বৰ্ষণ কৰি গোটেই ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিব পাৰে ৰাছিয়াই যদি ইউক্ৰেইনক ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিব পাৰে তেতিয়া ভাৰতে কিয় পাকিস্তানক নোৱাৰিব সেইকাৰণে এইবাৰ মই আশা ৰাখিছোঁ যে পাকিস্তানক আমাৰ পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰৰ পৰাই নোহোৱা কৰি দিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছিলোঁ আৰু তেতিয়া উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰিব লাগে সন্ত্ৰাসবাদীক নিপাত কৰিব লাগে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি আজি যে যোৱা ৰাতি যিকেইটাত কৰিছে মই সমূহ ভাৰতীয় সেনাসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আহি থকা দিনত ভাৰতৰ ওপৰত যিসকল সন্ত্ৰাসবাদীৰ চকু সকলো সন্ত্ৰাসবাদীক এক পিনৰ পৰা নিপাত কৰি যাব লাগে কোনো ঘাটি পাকিস্তানতেই থাকক বা সমগ্ৰ পৃথিৱীতে য'ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি আছে সকলো সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত মিলি
ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই নেতৃত্ব লৈ সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰিব লাগে, সন্ত্ৰাসবাদীক শেষ কৰি দিব লাগে। সন্ত্ৰাসবাদীক কোনো আমি বিশ্বাস নকৰোঁ, কোনো পচন্দ নকৰোঁ। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কোনো ধৰণৰ ভাল কাম নকৰে। সন্ত্ৰাসবাদী যেতিয়ালৈকে আমি শেষ কৰিব নোৱাৰিম, সময়ে সময়ে ভাৰতৰ ওপৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে, ভাৰতক অশান্তি দিয়ে। গতিকে সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিধনৰ যি কাৰ্য যোৱা ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এই কাৰ্য যেতিয়ালৈকে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ শেষ কৰিব নোৱাৰে, সন্ত্ৰাসবাদী গোটেইকেইটাক যেতিয়ালৈকে নিধন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে এই যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিব লাগে। আমাৰ দেশে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে আৰু পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীক যি তেওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় দিয়ে, সন্ত্ৰাসবাদীক যি সমৰ্থন কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে। আৰু মই দেশৰ এজন নাগৰিক হিচাপে মই সেই যুদ্ধত চামিল হ'ব বিচাৰোঁ। যুদ্ধত আমাৰ দেশৰ সেনাসকলৰ লগত সহযোগ কৰিব বিচাৰোঁ। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ হিৰো হৈছে লয়টাৰিং মিউনিশ্যন সিস্টেম অৰ্থাৎ LMS। এই লয়টাৰিং মিউনিশ্যন সিস্টেম অৰ্থাৎ LMS হৈছে এক প্ৰকাৰ নিখুঁত অস্ত্ৰ, যিয়ে লক্ষ্যস্থানৰ ওপৰত উৰি গৈ লক্ষ্যৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰি আঘাত কৰে। লয়টাৰিং মিউনিশ্যন সিস্টেম অৰ্থাৎ কামিকাজে ড্ৰোন হৈছে লৰচৰ কৰিব পৰা অস্ত্ৰ। বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নি এটা নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত ইচ্ছাকৃতভাৱে আঘাত কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে কামিকাজে ড্ৰোনৰ, যাক ছুইচাইড ড্ৰোন বা মিউনিশ্যন বুলি কোৱা হয়। লক্ষ্যস্থান নিৰ্ধাৰণ নোহোৱালৈ লৰচৰ কৰি থাকিব পৰা ক্ষমতা আছে কামিকাজে ড্ৰোনৰ। কামিকাজে ড্ৰোন সাধাৰণতে সৰু আৰু বিস্ফোৰক ভৰ্তি মানৱবিহীন বিমান। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰ বন্ধ কৰা হৈছে। জম্মু, শ্ৰীনগৰ, অমৃতসৰ বিমানবন্দৰ বন্ধ। শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত বন্ধ সাময়িকভাৱে বিমানৰ উৰণ। সকলো অসামৰিক বিমানৰ উৰণ বন্ধ শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত। ইণ্ডিগো আৰু স্পাইচ জেটৰ জাননী। কেইবাখনো বিমানৰ সূচী বাতিল হোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। দেশজুৰি জয় হিন্দ ধ্বনি এই মুহূৰ্তত শুনিবলৈ পোৱা হৈছে। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया का मेजर एक्शन हुआ और इस एक्शन के बाद आज दिन के लिए जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल ऑपरेशन है उसे रोक दिया गया है। डायरेक्टर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि इस एयरपोर्ट पर आज दिन में कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर पाएगी। जैसे से आपको मालूम है, इंडिया ने रात के अवकाश में पाकिस्तान पर एक्शन किया और उस एक्शन के बाद ये जो एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार की गई है। वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद है। यहाँ पर चूंकि आज दिन में कई परवाजें थी और इस एयरपोर्ट पर अब चूंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, डायरेक्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा इस एयरपोर्ट पर आज दिन में कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर पाएगी और एहतियाती तौर पर ये जो इकदाम है वो किया गया है। ये देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर जो है कहीं ना कहीं जो जिनकी परवाज थी, स्केड्यूल फ्लाइट्स थी, वो आ रहे हैं और यहाँ से अब वो वापस जा रहे हैं। एक मरतबा फिर से आपको दिखाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स थी और वो अब आ रहे हैं और यहाँ से वो वापस जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, इंडिया का मेजर एक्शन हुआ और सबकी नजर इस एक्शन पर थी और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सरकार कह रही थी कि वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई हुई। रात के दौरान पाकिस्तान के 9 जगहों पर इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया और उस टारगेट के बाद ये जो एयरपोर्ट है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर जो एयरफील्ड है इसे आज दिन के लिए एहतियाती तौर पर बंद किया है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। हाँ जी, सानू इन्फॉर्मेशन मिला दिल्ली तो की सारा फ्लाइट्स बंद करनी है, तो अपना एयरपोर्ट भी बंद हो चुकी है। तो जो भी अंदर था उसको बाहर कर देता और जो भी गड्डियां आ रहे हैं उन्होंने वापस कर रहे। कौन सी फ्लाइट होंगी? सब इंटरनेशनल? सारा इंटरनेशनल पूरा एयरपोर्ट ही बंद है जी, कोई फ्लाइट नहीं चलूगा। आगे जो सानू इन्फॉर्मेशन मिलता है कि चालू हो गया उदो ही आप छड़ा। नेक्स्ट ऑर्डर्स तक बंद रहेंगे? नेक्स्ट ऑर्डर्स तक बंद ही रहेगा। ठीक है सर, अगर बात करें तो कब तक बंद रहेगा, कोई टाइम? वो पता नहीं है जी, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा सानू इसके बारे, तब तक ये बंद ही रहेगा। जैसे लोग काफी बाहर खड़े हैं, तो कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई व्यक्ति बाहर भी आप भेजोगे? नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज का अभी पूरा हम इन्फॉर्मेशन भी डिसमिनेट कर रहे हैं सारिया नो। अभी मान लो बहुत दूर से लोग इधर आया होगा फ्लाइट चढ़ने के लिए, शायद उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं होगा,
इस करके इधर थोड़ा इन्फॉर्मेशन का मिसमैच हो गया। अभी नोटिफिकेशन भी आ गया, सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचा जाएगा ताकि जो भी फ्लाइट सीधे आएगा मतलब बंदे जो फ्लाइट चढ़ने आएगा उसको पहले ही पता चल जाए कि सारा फ्लाइट्स बंद है। सर कोई टाइमिंग तो नहीं रखा? टाइमिंग कोई टाइमिंग नहीं जी, पूरा बंद ही है, अगले ऑर्डर्स तक पूरा बंद है। এই অমিত শাহৰ এক্সত পোষ্ট পেহেলগামত চলা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত এই মন্তব্য এই প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ পাকিস্তানে পুনৰ যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে। নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কেইবা ঠাইতো পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণ, ৰাজৌৰী এলেকা আৰু পুঞ্চ ছেক্টৰত পাকিস্তানৰ সেনাৰ গুলীবৰ্ষণ, পুঞ্চৰ ভীমবৰ গলিত পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা গুলীচালনা, পাক সেনাৰ গুলীৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতৰ সেনাই। কুপৱাৰা আৰু কাৰনাহতো পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীচালনা, স্থানীয় লোকে বাংকাৰ আৰু নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে। পাক সেনাৰ এয়া ধাৰাবাহিক যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে, যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই। जैसे कहा जाता है पूरे देश के अंदर मोदी है तो मुमकिन है, पूरे देश के अंदर रोष था पहलगाम घटना को लेकर, और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने एक महिला के पति को मारा, जब उसने कहा कि मुझे भी मार दो, उसने कहा मोदी को कहना, और वो बात मोदी तक पहुंची और वहां पर केवल आदमियों को मारा गया, कई बहनों के संदूर जो हैं वो मिटाए गए। और इस ऑपरेशन का नाम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा और पाकिस्तान को याद दिलाने का काम किया है कि हम कहीं भी घुसकर किसी समय भी मार सकते हैं। जो पाकिस्तान गीदड़ बक्के देने का काम करता था, उसकी गीदड़ बक्के बंद करने का काम हमारी सेना ने किया है, तीनों सेनाओं ने। और आज पाकिस्तान के अंदर जो बम गिराए गए हैं उनके सबूत भी सामने हैं, जो लोग सबूत मांगते थे उनके लिए सबूत भी साथ में आए हैं। कल रात को भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवी सेना ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जो 22 के करीब मिसाइलें छोड़ी गई और पाकिस्तान के 200 से करीब जो आतंकवादी है उनको मौत के घाट उतारा गया। तो हम सेंटर सरकार का কাৰণ ভাৰতক যদি কিবা প্ৰত্যুত্তৰ কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ মানে আমাৰ যিটো মনৰ যি ফিলিং সেইটো অলপ ভাল হৈছে। যোৱাকালি ৰাতি দুটামান বজাত দিলে, এতিয়া চাওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওক। আচলতে সকলোৱে বিচাৰিছিলে যে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক পাকিস্তানক, আৰু এই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰখনে যি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে সিন্দুৰ নামে ইয়াক অভিহিত কৰিছে এই অভিযানৰ অপাৰেশ্যন। হয় গম পাইছোঁ কথাটো। হয় এতিয়ালৈকে 9টা মিছাইল গৈছে, 9টা 13 ছাইটতহে আঘাত কৰিছে। পাকিস্তানো হুংকাৰ এটা দি আছে কিন্তু নোৱাৰিব তেওঁলোকে, আৰু সমগ্ৰ দেশবাসী একত্ৰিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে। ভাৰত নিশ্চয় জয় হ'ব, নিশ্চয় কোনো সন্দেহ নাই, নিশ্চয় হ'ব। আৰু এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। অব্যাহত থাকিব আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। নমস্কাৰ। কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন, মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব, ঠিক আছে নে? স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল তুংগত উঠিছে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি, সীমান্তত শেষ আখৰা ভাৰতৰ। পঞ্জাৱৰ ফিৰোজপুৰ কেণ্টনমেণ্টত ব্লেক আউটেৰে যুদ্ধৰ কুচকাৱাৰ।